The scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. افغان سرزمین سے دہشت گردی کا نیا خطرہ سر اٹھا رہا ہے. عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے زور ڈالے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکمانستان کے شہر اشک آباد میں 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ پر منعقدہ فورم سے خطاب. کہا تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے. پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں نے سکھ کا سانس لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی اشک آباد میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ترک صدر رجب طیب اردوان، تاجکستان اور کرغزستان سے غیر رسمی ملاقاتیں. وزیر اعظم شہباز شریف اشک آباد میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. وزیر اعظم نے یادگار غیر جانبداری کا بھی دورہ کیا، یادگار پر پھول رکھے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترکمانستان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات. تجارت، رابطہ کاری اور عوامی روابط بڑھانے پر اتفاق. خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے تعاون کے عزم کا اعادہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کرغزستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات. علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق. منی بجٹ کے خدشات، ٹیکس وصولی میں کمی کے باعث اضافی ٹیکس کا امکان. کھاد، زرعی ادویات، شوگر اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا. ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی. حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرا دی. کھاد اور زرعی ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی 5%، ہائی ویلیو شوگر آئٹمز پر ٹیکس متعارف کرنے اور کئی مخصوص اشیاء پر 18% سے اس ٹیکس لگانے کی اضافی اقدامات شامل. رواں مالی سال میں حکومت کو $4 ارب کے فائنینسنگ گیپ کا خاتمہ کرنا ہوگا. مستحکم گروتھ حاصل کرنے کے لیے IMF پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا. رواں مالی سال پاکستان کو IMF کے موجودہ قرض پروگرام سے $2 ارب کی قسطیں مل سکتی ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں. ملکی سالمیت کے مخالفین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے مشن پر قائم ہے. پنجاب کی گلی گلی جاؤں گا، عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا. پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں. پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا. بلاول بھٹو زرداری نے گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس بنانے پر خراج تحسین پیش کیا. جنرل باجوہ نے انتہائی ریزسٹ کیا. امیجن نہیں کر سکتے کہ 8-9 دن جو ہے میں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو موجود ہیں ہم ان کے پاس جاتے رہے. جس قسم کی ریزسٹنس اور جس قسم کی انہوں نے دھمکیاں ہمیں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا. یہ بھی کہا کہ مجھے پارشلی جو ہے وہ رکھ لیں اور ایکسٹینشن دے دیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض حمید جنرل باجوہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے انکشاف کیا کہ 2022 میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران جنرل باجوہ نے 8-9 دن مزاحمت کی، دھمکیاں دی کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، مجھے ایکسٹینشن دے دیں. قمر جاوید باجوہ کبھی لالچ اور کبھی دھمکی دیتے رہے. وزیر اعظم کے سیاسی مشیرانہ ثنا کا کہنا ہے فیض حمید جو کچھ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا، ان کی سزا مکافات عمل ہے. فیض حمید نے ملک میں افراتفری کرنے کی کوشش کی. ادارے نے ایک کا تو کر لیا نا احتساب. فیض حمید کا یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، تاریخ ہے. باجوہ کا احتساب ہونا ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ جس ادارے نے فیض حمید کا احتساب کیا ہے وہ اس کا بھی احتساب کرے گا. ادارے نے فیض حمید کا احتساب کر دیا، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. یقین ہے ادارہ قمر جاوید باجوہ کا بھی احتساب کرے گا. نون لیگ کے رہنما سینیٹر ناصر بٹ کا ARY نیوز کو انٹرویو. کہا ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا اور اعجاز الاحسن نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینے سے متعلق اس وقت کیا فیصلہ ہوا نواز شریف بہتر سمجھ سکتے ہیں. PTI پر پابندی نہیں لگنی چاہیے.
फैज हमीद को सजा मुनफरिद और बड़ा फैसला है। इस फैसले से लोगों का अदल और इंसाफ के अमल पर एतबार बढ़ेगा। एमकेएम रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली फारूक सत्तार कहते हैं, पहली मर्तबा किसी कलीदी ओहदे पर फायज सरकार या हलकार के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में इंसाफ का अमल पूरा हुआ। फैज हमीद की सजा मुल्क में कड़े और सख्त एहतसाब की बुनियाद भी रखेगी। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और आइसोलेशन में रखा गया है और उनको सर्दी की जरूरियात का सामान नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक है। सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मजम्मत करती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गर्म मलबूसात भी नहीं दी जा रही। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब, कहा एनएफसी इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। महकमे बकाया जात के लिए वफाक को हफ्तावार खत लिखें ताकि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हों। करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। वारंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर 12 साल का लड़का जाँ बहक। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अहले खाना का कहना है फरहान साइकिल चला रहा था कि ठेले ने टक्कर मारी, जिससे टैंकर के टायर के नीचे आ गया। जहां हादसा पेश आया वहां तजावुजात की भरमार है। कराची सुपर हाईवे पर ट्रक और कार में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। एनसीसीआई अफसरान से मुताल्लिक़ फैसला, खुर्शीद शाह कमेटी के जरिए मुस्तकिल अफसरान का फैसला वापस। एनसीसीआई के 34 अफसरान की रेगुलराइजेशन खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने तमाम अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट पर करार दे दिया। तमाम अफसरान को खुर्शीद शाह कमेटी ने 2012 में मुस्तकिल किया था। एफआई अफसरान ने मुस्तकिल किए गए अफसरान के खिलाफ रिट भी दायर की थी। ब्रसल्स में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हम मनसब की मुलाकात। इराकी वजीर दाखिला ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, ब्रसल्स और लंदन में इंसानी स्मगलिंग रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। ब्रसल्स में वजीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फरोग के लिए तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जरूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पे हो। इस वतन के नजरिए की हिफाजत इन उलमा के ज़िम्मे है और इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कदम कदम पे इंशाअल्लाह ये सब उलमा इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में पाक फौज से यकजहती का इजहार, अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, अल्लाह ने हमारी फ़ौज को ग़ज़वा हिंद की तौफ़ीक़ अता फरमाई, हमें अपनी फ़ौज को हर सूरत सपोर्ट करना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मई में पाकिस्तान को फतह अल्लाह ताला की मदद, कौम और फ़ौज के इत्तेहाद से हासिल हुई। इस वतन की सरहदों की हिफाजत सिपाह सालार ने करनी है। मदारिस के 30 लाख तलबा आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। अल्लामा शब्बीर हसन मेसमी ने कहा, पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पीर हसन हसीबुर रहमान का कहना था, यकीन दिलाते हैं कि इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कदम कदम पर उलमा पाक फौज के साथ हैं। सजावल में खुली कचहरी में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। मिनिस्टर साहिबा हमारी मौजूद थी। उस खुली कचहरी में एक शख्स जो है वो रुदात पेश करने लगता है मिनिस्टर साहिबा को। उस शख्स को मुख्तलिफ लोग जो है जदोकोब नहीं करते, उसको बाकायदा फुटबॉल बना के मारा जाता है। हर शहर में खुली कचहरी हो रही है, वजीर वहां जाते हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने एक शख्स का जिक्र किया जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ था। कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं था, पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा हम हर शहर में खुली कचहरी करके लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी वोट से असेंबली में आती है, हमारे पास कोई फॉर्म वॉर्म नहीं। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए $40 करोड़ की फंडिंग की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम से पंजाब के 16 शहरों में 45 लाख अफराद को साफ पानी, निकासी आब और वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलियात मिलेंगी। 20 लाख से ज़ायद शहरियों को सफाई का निज़ाम मैसर होगा। बच्चों में सिंगिंग और पानी से फैलने वाली बीमारियों में वाज़ेह कमी की कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाने पर तवज्जो देगा। पंजाब के शहर सैलाब और खुश्क साली से बेहतर निमट सकेंगे। दिन रात इस पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया। 6 फिश हब बनाने जा रहे हैं। लाहौर है, शेखुपुरा है, खानेवाल है, रावलपिंडी और वजीराबाद। लोकल फार्मर्स को रिसर्च चाहिए, लैब की फैसिलिटी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट। पंजाब की पहली मॉडल मछली मार्केट लाहौर में बनाएंगे। फिश फार्मिंग के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सेमिनार से खिताब, कहा मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। इस शोबे में मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रहे हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने से लोगों की नज़र में अदालत का एतमाद कम हो जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को पेंशन की अदम अदायगी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत का साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को माहाना पेंशन की अदायगी का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा इंट्रा कोर्ट अपील जेर समाअत है तो हमारा हुक्म मुअत्तल करवा लें, वरना अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। दो 2024 के तलबा को बगैर किसी फॉर्मूले के मेरिट पर पहला नंबर दे दिया गया और उन्हें 2025 के तलबा के साथ सीट अलॉट कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में एमडी कैट के खिलाफ तलबा की दरख्वास्तों पर समाअत। नवाज दाहरी एडवोकेट ने कहा 400 से ज्यादा तालिब इल्मों को मेरिट से हटकर सीटें अलॉट की गई हैं। मेरिट की खिलाफ वर्जी से दरख्वास्त गुजार तलबा का हक मारा जा रहा है। पीएमडीसी के इस इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने पीएमडीसी और दीगर से 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर के पार्कों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। लाहौर में मौजूद पार्कों की निशानदही करने और जो पार्क ठीक हालत में नहीं उनको बहाल करने का भी हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी केस में अदालत ने कहा नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान है। DGLDA नासिर बाग प्रोजेक्ट से मुताल्लिक माहिर तामीरात को मुतमईन करें। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो मजबूरन नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। महकमा बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तराक से CRMS ऐप लॉन्च कर दी। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने ई-रजिस्ट्रेशन ऐप का इफ्तिताह किया। ऐप के जरिए पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदराज हो सकेगा। सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा। वजीर बल्दियात के मुताबिक महकमा बल्दियात और नादरा के दरमियान ई-रजिस्ट्रेशन का मुआहदा तय पाया था। आज से 16 दिसंबर तक शमाली इलाका जात में बर्फबारी, बारिश और यकबस्ता हवाओं की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वात, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासर होने का खदशा। नारान, कागान, स्तोर, स्कर्दू, हुंजा, चिलास और गिजर में रास्ते बंद होने का इम्कान। सर्द हवाओं का नया सिलसिला 19 दिसंबर से दोबारा मुल्क में दाखिल होगा। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के खिलाफ भारतीय एजेंट मेजर मोहित शर्मा के अहले खाना अदालत पहुंच गए। दिल्ली हाई कोर्ट से फिल्म की नुमाइश रोकने की सदा। मौक़िफ़ अपनाए, फिल्म में मोहित शर्मा से मुतालिक हक़ाइक़ को मस्क किया गया है। अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान में अबूरी तालिबान रजीम के वजीर खारिजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी का कहना है फतवे की बुनियाद पर अफगान क़यादत अपनी सरजमीन से किसी और दूसरे ममालिक में अस्करी सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त नहीं देती।
لہٰذا جو بھی افغان اس ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف اسلامی امارت کارروائی کر سکتی ہے۔ امریکہ کے بعد میکسیکو کا بھی بھارت کی متعدد مصنوعات پر 50% تک ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ اقدام سے بھارت کی $1 ارب کی برآمدات متاثر ہوں گی۔ صدر میکسیکو نے ٹیرف کو مقامی صنعت کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ تیسری عالمی جنگ نہیں چاہتے، مشرق وسطی میں امن کے لیے سرگرم کردار ادا کیا، غزہ میں قیام امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران ایٹمی صلاحیت سے 2 ماہ پیچھے تھا، ہم نے اسے تباہ کر دیا۔ ایران اب امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا AI سے متعلق اہم دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ AI میں امریکہ اور چین میں سے صرف ایک ہی فاتح ہوگا۔ AI کے لیے مرکزی اتھارٹی سے منظوری کا نظام چاہتے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے امریکہ نے ڈونباس کو فری ٹریڈ زون بنانے کی تجویز دی ہے اور وہ چاہتا ہے یوکرین ڈونباس سے مکمل دستبردار ہو جائے۔ روس ڈونباس پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے لیکن ہم قبول نہیں کریں گے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا امریکی امن منصوبے سے متعلق غیر یقینی صورتحال ہے۔ روس 5 سال میں نیٹو کے کسی ملک پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں اس جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ نیٹو سربراہ نے خبردار کر دیا، کہا یوکرین کی حمایت یورپی سلامتی کی ضمانت ہے، ہمیں دفاعی اخراجات اور پیداوار تیزی سے بڑھانی چاہیے۔ ایشیا پر حکمرانی کی جنگ انڈر 19 ایشیا کپ کا دبئی میں میلہ سج گیا۔ پاکستان نے پہلے میچ میں ملائیشیا کو جیت کے لیے 346 رنز کا ہدف دے دیا۔ اوپنر سمیر منہاس نے 8 چھکوں اور 11 چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 177 رنز بنائے۔ احمد حسین کی بھی سنچری 132 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ احمد اور سمیر نے انڈر 19 ایشیا کپ کی تاریخ میں 293 رنز کی سب سے بڑی شراکت بنائی۔ ICC کا تعصب چھپ نہ سکا، T20 ورلڈ کپ کے ٹکٹ پوسٹر سے پاکستانی کپتان غائب۔ بھارتی بورڈ کے کنٹرول کی وجہ سے سلمان علی آغا کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ پوسٹر پر بھارتی، سری لنکا، جنوبی افریقی، آسٹریلوی اور انگلش کپتانوں کی تصویر موجود ہے۔ میگا ایونٹ کی آن لائن ٹکٹ فروخت بھی شروع۔ ٹورنامنٹ آئندہ سال فروری میں بھارت اور سری لنکا میں شیڈول ہے۔ نیشنل گیمز میں مقابلوں کا آخری روز، مختلف گیمز کے فائنل راؤنڈ میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے ایتھلیٹس میں بھرپور مقابلہ۔ اب تک پاک آرمی 144 گولڈ میڈلز لے کر ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ آرمی کی مجموعی میڈلز کی تعداد 258 ہو گئی۔ باپٹا کا 61 کے ساتھ دوسرا، نیوی کا 28 گولڈ کے ساتھ تیسرا نمبر ہے۔ گیمز کی اختتامی تقریب کل نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت صوبائی وزراء شریک ہوں گے۔ ایتھلیٹس اور آفیشلز میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ شرکاء کے لیے میوزک کا تڑکا بھی لگے گا۔ اور یوروویژن 2024 کے فاتح گلوکار نیمو نے ٹرافی واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیمو کا کہنا ہے ٹرافی واپس کرنے کا فیصلہ مقابلے میں اسرائیل کی شمولیت پر بطور احتجاج کیا۔ یوروویژن مقابلے میں اسرائیل کی شمولیت پر اسپین، آئرلینڈ، ہالینڈ اور سلوینیا پہلے ہی مقابلے کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔